सुलभाः पुरुषाः लोके सततं प्रियवादिनः प्रियस्य च पत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः दुर्लभः. Subhashitam says that everybody in this world want to hear only pleasing words from others, and therefore generally people speak only words that are music to ears. Resultantly, speakers and listeners of displeasing but beneficial words are seldom found in this world. Once there lived a king who took care of his subjects very well. People were therefore very appreciative of his ruling the kingdom. Once king decided that even after his death, people should remember him and speak his glories. For this, he thought of erecting a suitable monument. He planned to have his statue erected inside a mandapa surrounded by beautiful garden. He thought that people visiting the garden will see his statue and the exhibits in the mandapa about his good deeds. He placed his proposal before the council of ministers next day. Ministers, awaiting opportunity to placate the king, immediately gave a big thumbs up without thinking about the huge financial implication involved in the proposal. At last, the chief among the ministers stood up to speak. He picked up a piece of stone from his pocket and showing it to the king asked this, "Dear king, from where did this piece of stone originated? How it got its shape? And what will happen to it in future?" King replied that he knew nothing about it and nobody will be able to tell what will happen to it in future. Then the minister came to the point. He said, "Dear king, is it not the same case with our life also? We do not know when we first originated, how we got this human body of this shape, and what will happen to us after death. With God's grace, we have now got a human body. Hence, will it not be prudent to use this body to live fully by helping others, thus leading an accomplished and purposeful life so that while quitting this world, we can at least cherish the contributions we made to make this world a better place to live in. For certain, that alone will be the deciding factor for the people to remember you and to speak about your good deeds after death, not by wasting money on monument." Other ministers stood speechless, awaiting imminent adverse reaction from the king for speaking in disagreement. The king, who was listening attentively, thought for a moment and said, "My dear minister, you have clearly advised me what I shall do and what I shall not do on the subject for the benefit of all. I shall therefore salute you and will act as per your advice. The message is, good words are worth much and cost little. Truth may make you bitter but make you better." ഈ സുഭാഷിതത്തിൽ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ സമ്മതിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ മധുരവാക്കുകൾ മാത്രം ശ്രവിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും അപ്രകാരം തന്നെ സംസാരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് സുഭാഷിതം പറയുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ അപ്രിയമായതും എന്നാൽ ഹിതകരവുമായ വാക്കുകൾ പറയുന്നവർ വളരെ വിരളമാണെന്ന് സുഭാഷിതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവ് തന്റെ പ്രജകളെ നല്ലപോലെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചു. ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പോടുകൂടി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരിക്കൽ രാജാവിന് തന്റെ മരണശേഷവും ജനങ്ങൾ തന്നെ ഓർക്കണമെന്നും തന്നെക്കുറിച്ച് വാഴ്ത്തി സംസാരിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹം ജനിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്മാരകം പണിയണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. അതിമനോഹരമായ ഒരു ഉദ്യാനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു കമനീയമായ മണ്ഡപം നിർമ്മിച്ച് അതിൽ തന്റെ ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്തു. ഉദ്യാനം സന്ദർശിക്കുവാൻ വരുന്ന ജനങ്ങൾ
മണ്ഡപത്തിലുള്ള തൻ്റെ പ്രതിമയെയും അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ വാഴ്ത്തുന്ന ലിഖിതങ്ങളെയും ദർശിക്കുവാൻ ഇടവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ രാജാവ് തന്റെ നിർദ്ദേശം മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. രാജാവിന്റെ പ്രീതി നേടിയെടുക്കുവാൻ അവസരം നോക്കി നിൽക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ നിർദ്ദേശത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പരിഗണിക്കാതെ നിർദ്ദേശത്തെ കൈയടിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്തു. അവസാനം മന്ത്രിപ്രമുഖൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു കല്ലിൻ കഷ്ണം എടുത്ത് രാജാവിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു: അല്ലയോ മഹാരാജൻ, ഈ കല്ല് എവിടെ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു? ഈ കല്ലിന് ഈ ആകൃതി എങ്ങനെ കിട്ടി? ഈ കല്ലിന് ഭാവിയിൽ എന്തു സംഭവിക്കും? ഇതിന് മറുപടിയായി രാജാവ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ തൻ്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരമില്ലെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ ഈ കല്ലിന്റെ ഭാവി പ്രവചിക്കുവാൻ പറ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മന്ത്രി ഇപ്രകാരം പ്രതികരിച്ചു: അല്ലയോ രാജൻ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതവും ഈ കല്ലിൻ്റേതുപോലെ തന്നെയല്ലേ? ഈ ജീവിതം ആദ്യമായി എവിടെ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചുവെന്നോ, ഈ ആകാരത്തോടു കൂടിയ ശരീരം എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നോ, മരണശേഷം എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നോ എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല. ഈശ്വരന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം നന്നായി ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പരമാവധി സഹായം ചെയ്ത് സഫലവും ശരിയായ ദിശാബോധവുമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകം മനോഹരമാക്കുവാൻ പരമാവധി സംഭാവന നൽകുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യമെങ്കിലും നേടിയെടുക്കുന്നതല്ലേ ഉചിതം? തീർച്ചയായും അത് തന്നെയായിരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് താങ്കളുടെ നല്ല ചെയ്തികളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഘടകം. അല്ലാതെ സ്മാരകം പണിയുവാൻ പണം ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയല്ല. മറ്റു മന്ത്രിമാർ വായടച്ച് ഇതെല്ലാം ശ്രവിച്ച് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് രാജാവിന്റെ കടുത്ത പ്രതികരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചു നിന്നു. ശ്രദ്ധാപൂർവം മന്ത്രിമുഖ്യന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ട രാജാവ് ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അല്ലയോ മന്ത്രിമുഖ്യൻ, ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യരുത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്ന അങ്ങയ്ക്ക് എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. താങ്കളുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാം. സന്ദേശം ഇതാണ്: നല്ല വാക്കുകൾക്ക് വിലയോ തുച്ഛം, ഗുണമോ മെച്ചം. സത്യസന്ധമായ വാക്കുകൾ കയ്ക്കുമെങ്കിലും കെൽപ്പുള്ളവനാക്കും.